हेलो मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एज्युकेशन फॉर एसके चैनल में तमाम विद्यार्थी मित्रों स्वागत है। मित्रों, आजना वीडियो में भारतना बंधारणीय सुधारा संबंधी महत्वपूर्ण 75 प्रश्नों कवर करवामां आव्या छे। अगाउना वीडियो में मित्रों 75 प्रश्नों कवर कर्या हता, जे तमाम प्रश्नों स्पर्धात्मक परीक्षा माटे अत्यंत उपयोगी साबित थशे अने भाग 2 में मित्रों 75 प्रश्नों कवर करवामां आव्या छे। तो जोईए मित्रों भारतना बंधारणीय सुधारा संबंधी तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों। प्रथम विभाग में मित्रों 75 प्रश्नों कवर कर्या हता। आजना बीजा विभाग में 74 थी 150 प्रश्नों कवर कर्या छे। कुल मित्रों 2 वीडियो में 150 प्रश्नों कवर कर्या छे। आगामी तमाम स्पर्धात्मक परीक्षा माटे अत्यंत उपयोगी साबित थशे। तो जोईए मित्रों बंधारणीय सुधारा संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों। प्रश्न नंबर 74, 86 में सुधारा द्वारा बंधारण में कई नवी कलम उमेरवामां आवी हती? कलम 21 शिक्षणनो अधिकार, कलम 22 अटकायत अंगे, कलम 24 बाळ मजूरी पर प्रतिबंध अंगे અને કલમ 15 आरक्षण संबंधित। तो इम्पोर्टન્ટ प्रश्न मित्रों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। कलम 21 शिक्षण अधिकार ए 86 में बंधारणीय सुधारा द्वारा बंधारण में उमेरवामां आवी छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 88 में बंधारणीय सुधारा कया विषय साथे संबंधित छे? सेवा कर, दल विमुक्ता, पंचायती राज, जीएसटी। इम्पोर्टન્ટ प्रश्न मित्रों, 88मो बंधारणीय सुधारो कया विषय साथे संबंधित छे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सेवा कर साथे संबंधित छे मित्रों 88मो बंधारणीय सुधारो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंधारणना 89मां सुधारा द्वारा कई नवी संस्था रचना करवामां आवी हती? इम्पोर्टન્ટ प्रश्न मित्रों, बंधारण में 89मां बंधारणीय सुधारा द्वारा एक संस्था की रचना करवामां आवी हती। कई संस्था की रचना करवामां आवी हती? चूंटणी पंच, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति पंच अने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति पंच, सहकारी आयोग अने नेशनल लीगल सर्विस ऑथोरिटी। तो राइट आंसर मित्रों 89मां बंधारणीय सुधारा द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति पंचनी रचना करवामां आवी हती। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाणुं बंधारणीय सुधारा अनुसार मंत्रिमंडळनुं कद केटला टका सुधी मर्यादित राखवामां आव्युं हतुं? तो राइट आंसर मित्रों ऑप्शन नंबर सी, 15% सुधी मर्यादित राखवामां आव्युं हतुं। मंत्रिमंडळनुं कद कया सुधारा मुजब? 91मां बंधारणीय सुधारा मुजब। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2003 में 92मां बंधारणीय सुधारा द्वारा केटली भाषाओं उमेराई छे? तो राइट आंसर मित्रों 4 भाषाओं उमेरवामां आवी छे 92मां बंधारणीय सुधारा मुजब वर्ष 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 92मां बंधारणीय सुधारा द्वारा कई कई भाषाओं ने 8मी अनुसूची में उमेरवामां आवी छे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बोडो, डोगरी, मैथिली अने चंथाली। आ 4 भाषाओं ने उमेरवामां आवी छे 8मी अनुसूची में। कया बंधारणीय सुधारा द्वारा? 92मां बंधारणीय सुधारा द्वारा वर्ष 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 93मां सुधारा द्वारा कया वर्ग माटे शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण ने प्रावधान आपवामां आव्युं छे? एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। इम्पोर्टન્ટ प्रश्न मित्रों, 93मां बंधारणीय सुधारा द्वारा कया वर्ग माटे शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण आपवामां आव्युं छे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ओबीसी ने
ઓબીસી વર્ગ માટે શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં આરક્ષણ આપવામાં આવ્યું છે 93માં બંધારણીય સુધારા દ્વારા. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, 94માં બંધારણીય સુધારા દ્વારા કયા રાજ્ય માટે મંત્રીમંડળની સંખ્યા અંગે વિશેષ જોગવાઈ દૂર કરવામાં આવી? બિહાર, ઉત્તર પ્રદેશ, મધ્યપ્રદેશ, તમિલનાડુ. તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ઓપ્શન નંબર એ, બિહાર રાજ્ય માટે મંત્રીમંડળની સંખ્યા અંગે વિશેષ જોગવાઈ હતી તે દૂર કરવામાં આવી 94માં બંધારણીય સુધારા દ્વારા બંધારણમાં. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, 95માં બંધારણીય સુધારા દ્વારા SC/ST માટે લોકસભા અને રાજ્ય વિધાનસભામાં આરક્ષણ કયા વર્ષ સુધી વધારવામાં આવ્યું છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો વર્ષ 2020 સુધી 95માં બંધારણીય સુધારા દ્વારા SC/ST માટે લોકસભા અને વિધાનસભામાં આરક્ષણ વધારવામાં આવ્યું હતું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, 97માં સંવિધાન સંશોધન સુધારા દ્વારા કયા નવા અધિકારને મૂળભૂત અધિકાર હેઠળ સામેલ કરવામાં આવ્યો છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો સહકારી સંસ્થાઓ રચવાના અધિકારને મૂળભૂત અધિકાર હેઠળ સામેલ કરવામાં આવ્યો છે 97માં બંધારણીય સુધારા દ્વારા. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, 99માં બંધારણીય સુધારો કયા મુદ્દા સાથે સંબંધિત હતો? રાઈટ આન્સર મિત્રો ઓપ્શન નંબર એ, નેશનલ જ્યુડિશિયલ એપોઇન્ટમેન્ટ કમિશન સાથે 99મો બંધારણીય સુધારો સંબંધિત છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, 99માં બંધારણીય સુધારા મુજબ નેશનલ જ્યુડિશિયલ એપોઇન્ટમેન્ટ કમિશનની અધ્યક્ષતા કોણે કરી હતી? તો રાઈટ આન્સર ઓપ્શન નંબર બી, મુખ્ય ન્યાયાધીશ CJI કરી હતી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ભારતની સુપ્રીમ કોર્ટે 99માં સુધારા ને કયા વર્ષે અસંવિધાનિક જાહેર કર્યો હતો? તો રાઈટ આન્સર ઓપ્શન નંબર એ, વર્ષ 2015માં સુપ્રીમ કોર્ટે 99માં સુધારાને અસંવિધાનિક જાહેર કર્યો હતો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, 100માં બંધારણીય સુધારા કયા દેશ સાથેના સરહદી કરારને માન્યતા આપે છે? નેપાળ, ભૂટાન, બાંગ્લાદેશ, મ્યાનમાર. તો રાઈટ આન્સર ઓપ્શન નંબર સી, બાંગ્લાદેશ. 100મો બંધારણીય સુધારો મિત્રો બાંગ્લાદેશ સાથેના સરહદી કરારને માન્યતા આપે છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ભારતમાં GST કયા સુધારા દ્વારા અમલમાં આવ્યું છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ઓપ્શન નંબર બી, 101માં બંધારણીય સુધારા દ્વારા ભારતમાં GST અમલમાં આવ્યું છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, 101માં સુધારા હેઠળ GST ને કયા પ્રકારના કરને બદલે લાગુ થયો છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ઓપ્શન નંબર બી, પરોક્ષ કરના બદલામાં GST લાગુ કરવામાં આવ્યું છે ભારતમાં. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, 102મો સુધારો કયા આયોગને બંધારણીય દરજ્જો આપે છે? ચૂંટણી પંચ, રાષ્ટ્રીય પછાત વર્ગ આયોગ, રાષ્ટ્રીય માનવ અધિકાર પંચ, UPSC. રાઈટ આન્સર મિત્રો 102મો બંધારણીય સુધારો છે જે NCBC રાષ્ટ્રીય પછાત વર્ગ આયોગને બંધારણીય દરજ્જો આપે છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, 103મો બંધારણીય સુધારો કયા વર્ગ માટે આરક્ષણ આપે છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ઓપ્શન નંબર બી, EWS આર્થિક રીતે નબળા વર્ગોને પ્રાધાન્ય આરક્ષણ આપે છે. 103મો બંધારણીય સુધારો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન,
103 સુધારા મુજબ EWS માટે કેટલા ટકા આરક્ષણ નક્કી કરવામાં આવ્યું છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો 10% આરક્ષણ નક્કી કરવામાં આવ્યું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, બંધારણના 104 સુધારા દ્વારા કઈ જોગવાઈ સમાપ્ત કરવામાં આવી છે? અંગ્રેજી ભાષા માટે લોકસભા રાજ્યસભામાં સીટ, સંપત્તિનો અધિકાર, ન્યાયિક સમીક્ષા, GST કર. તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ઓપ્શન નંબર એ, લોકસભા અને રાજ્યસભામાં એંગ્લો ઇન્ડિયન પ્રતિનિધિત્વ સમાપ્ત કરવામાં આવ્યું છે 104 બંધારણીય સુધારા મુજબ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, 104 સુધારા પછી SC/ST માટે આરક્ષણ કયા વર્ષ સુધી વધારવામાં આવ્યું છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો વર્ષ 2030 સુધી SC/ST માટે આરક્ષણ વધારવામાં આવ્યું છે 104 બંધારણીય સુધારા દ્વારા. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, 105 બંધારણીય સુધારા દ્વારા બંધારણમાં કયા મુદ્દે સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ઓપ્શન નંબર એ, OBC યાદી અંગે રાજ્યોની સત્તા સંબંધી સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે 105 બંધારણીય સુધારા મુજબ બંધારણમાં. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, 42મો બંધારણીય સુધારાને શા માટે મિની બંધારણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો તેમાં બહુ મોટા પ્રમાણમાં ફેરફારો કરવામાં આવ્યા હતા માટે તેને મિની બંધારણીય સુધારો કહેવામાં, મિની બંધારણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે 42મા બંધારણીય સુધારાને. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ભારતીય બંધારણના કયા સુધારા પછી લોક અદાલતની વ્યવસ્થા બંધારણમાં દાખલ કરવામાં આવી છે? તો રાઈટ આન્સર ઓપ્શન નંબર એ, 42મા સુધારા બાદ બંધારણમાં લોક અદાલત વ્યવસ્થાની રચના કરવામાં આવેલી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, વર્ષ 2023 સુધીમાં ભારતીય બંધારણમાં કુલ કેટલા સુધારા થયા છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ઓપ્શન નંબર સી, 105 સુધારા કરવામાં આવ્યા છે વર્ષ 2023 સુધીમાં. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, બંધારણના સંશોધન માટે સંસદની વિશેષ બહુમતીની કઈ રીતે ગણાય છે? તો રાઈટ આન્સર ઓપ્શન નંબર એ, ઉપસ્થિત અને મતદાન કરનારા સભ્યોના 2/3 બહુમતીની ગણતરી કરવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કયા સુધારા દ્વારા ઉચ્ચ ન્યાયાલયના ન્યાયાધીશોની નિવૃત્તિ વય 60 માંથી વધારીને 62 વર્ષ કરવામાં આવી હતી? The right answer ઓપ્શન નંબર સી, 15મા બંધારણીય સુધારા દ્વારા ઉચ્ચ ન્યાયાલયના ન્યાયાધીશોની નિવૃત્તિ વય 62 વર્ષ કરવામાં આવી હતી. 60 વર્ષ હતી તેમાં 2 વર્ષનો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કયા સુધારા દ્વારા સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશોની નિવૃત્તિ ઉંમર 65 વર્ષ નક્કી કરવામાં આવી હતી? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ઓપ્શન નંબર ડી, 16મા બંધારણીય સુધારા દ્વારા સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશોની નિવૃત્તિ વય છે જે 65 વર્ષ નક્કી કરવામાં આવી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કયા સુધારા દ્વારા આસામના સ્વાયત્ત પ્રદેશો માટે વિશેષ જોગવાઈઓ કરવામાં આવી છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ઓપ્શન નંબર બી, 22મા બંધારણીય સુધારા દ્વારા આસામના સ્વાયત્ત પ્રદેશો માટે વિશેષ જોગવાઈઓ કરવામાં આવી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કયા બંધારણીય સુધારા દ્વારા PV પર રાજ્ય પ્રમુખોને મળતી રકમ રદ કરવામાં આવી છે? તો રાઈટ આન્સર ઓપ્શન નંબર બી, 24મા બંધારણીય સુધારા દ્વારા રાજ્ય પ્રમુખોને મળતી રકમ રદ કરવામાં આવી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કયા સુધારા દ્વારા સિક્કિમને ભારતનું 22મું રાજ્ય ઘોષિત કરવામાં આવ્યું હતું? 30મો સુધારો, 35મો સુધારો, 36મો સુધારો, 37મો સુધારો? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન નંબર સી, 37મા બંધારણીય સુધારા દ્વારા સિક્કિમને ભારતનું 22મું રાજ્ય ઘોષિત કરવામાં આવ્યું હતું. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કેશવાનંદ ભારતી કેસ પછી સંસદની કઈ સત્તા મર્યાદિત થઈ ગઈ હતી?
તો રાઈટ આન્સર મિત્રો, મૂળભૂત માળખાને બદલી શકવાની સત્તા જે સંસદ પાસે હતી તે કેશવાનંદ ભારતી કેસ બાદ મર્યાદિત થઈ ગઈ હતી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કયા સુધારા દ્વારા પ્રથમ વખત મૂળભૂત ફરજો બંધારણમાં ઉમેરવામાં આવી હતી? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો, 42માં બંધારણીય સુધારા બાદ મૂળભૂત ફરજો બંધારણમાં ઉમેરવામાં આવી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, બંધારણની કઈ કલમમાં મૂળભૂત ફરજોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો, ઓપ્શન નંબર બી, કલમ 51A માં મૂળભૂત ફરજોનો સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, મૂળભૂત ફરજોનો બંધારણની કઈ અનુસૂચિમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે? ત્રીજી અનુસૂચિ, ચોથી અનુસૂચિ, પાંચમી અનુસૂચિ, કોઈ અનુસૂચિમાં નહીં. તો રાઈટ આન્સર મિત્રો, મૂળભૂત ફરજોનો બંધારણની કઈ અનુસૂચિમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો? તો બંધારણની એકેય અનુસૂચિમાં સમાવેશ કરવામાં આવેલો નથી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, બંધારણના કયા સુધારા દ્વારા રાષ્ટ્રીય ન્યાયિક નિમણૂક આયોગની રચના કરવામાં આવી છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો, ઓપ્શન નંબર બી, 99માં બંધારણીય સુધારા દ્વારા રાષ્ટ્રીય ન્યાયિક નિમણૂક આયોગની રચના કરવામાં આવેલી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, સુપ્રીમ કોર્ટે કયા કેસમાં NJAC ને અસંવિધાનિક જાહેર કરીને રદ કર્યો છે? તો રાઈટ આન્સર ઓપ્શન નંબર સી, સુપ્રીમ કોર્ટ એડવોકેટ ઓન રેકોર્ડ એસોસિએશન કેસમાં સુપ્રીમ કોર્ટે NJAC ને અસંવૈધાનિક જાહેર કરીને રદ કર્યો છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કયા સુધારા દ્વારા ભારતની પ્રસ્તાવનામાં સોશિયાલિસ્ટ શબ્દ ઉમેરવામાં આવ્યો છે? તો રાઈટ આન્સર 42માં સુધારા દ્વારા. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કયા બંધારણીય સુધારા દ્વારા અખંડતા શબ્દ પ્રસ્તાવનામાં ઉમેરવામાં આવ્યો છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો, 42માં સુધારા દ્વારા અખંડતા શબ્દ પ્રસ્તાવનામાં ઉમેરવામાં આવ્યો છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કયા બંધારણીય સુધારા દ્વારા લોકસભાનો કાર્યકાળ 5 વર્ષમાંથી વધારીને 6 વર્ષ કરવામાં આવ્યો હતો? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો, ઓપ્શન નંબર સી, 42માં બંધારણીય સુધારો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, બંધારણમાં સંવિધાન સંશોધન સુધારા દ્વારા લોકસભાનો કાર્યકાળ ફરી 6 વર્ષમાંથી 5 વર્ષ કરવામાં આવ્યો હતો. કયા સુધારા દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો, 44માં બંધારણીય સુધારા દ્વારા લોકસભાનો કાર્યકાળ ફરી 6 વર્ષમાંથી ઘટાડીને 5 વર્ષ કરવામાં આવ્યો હતો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કયા બંધારણીય સુધારા દ્વારા સંપત્તિના મૂળભૂત અધિકારને બંધારણમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યો? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો, ઓપ્શન નંબર સી, 44માં બંધારણીય સુધારા દ્વારા સંપત્તિના મૂળભૂત અધિકારને બંધારણમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યો હતો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, સંપત્તિનો અધિકાર હવે કઈ કલમ હેઠળ કાનૂની અધિકાર છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો, ઓપ્શન નંબર એ, કલમ 300A મુજબ સંપત્તિનો અધિકાર એ કાનૂની અધિકાર છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કયા બંધારણીય સુધારા દ્વારા જમીન સુધારણાના કાયદાઓ 9મી અનુસૂચિમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા હતા? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો, પ્રથમ બંધારણીય સુધારામાં જમીન સુધારણાના કાયદાઓ 9મી અનુસૂચિમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા હતા. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, 9મી અનુસૂચિનું ન્યાયિક સમીક્ષા હેઠળ સ્થાન કયા કેસમાં નક્કી થયું છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો, IR કહેલો કેસમાં 9મી અનુસૂચિનું ન્યાયિક સમીક્ષા હેઠળ સ્થાન નક્કી થયેલું છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કયા બંધારણીય સુધારા દ્વારા લોકસભા અને રાજ્ય વિધાનસભાની સીટોના પુનર્વિભાજન પર રોક લગાવવામાં આવી હતી? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો, ઓપ્શન નંબર સી, 84માં સુધારા દ્વારા લોકસભા અને રાજ્યની વિધાનસભાની સીટોના પુનર્વિભાજન પર રોક લગાવવામાં આવી હતી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન,
84માં સુધારા અનુસાર સીટોના પુનર્વિભાજન પર રોક કયા વર્ષ સુધી લગાવવામાં આવી હતી? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો વર્ષ 2026 સુધી રોક લગાવવામાં આવી છે 84માં બંધારણીય સુધારા દ્વારા. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કયા બંધારણીય સુધારા દ્વારા રાષ્ટ્રીય કર્ણાટક ન્યાયાલય રચવાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે? તો રાઈટ આન્સર ઓપ્શન નંબર બી 42માં બંધારણીય સુધારા દ્વારા. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, બંધારણમાં કયા સુધારા દ્વારા ન્યાયિક સમીક્ષાને મૂળભૂત માળખાનો ભાગ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે? તો મિત્રો રાઈટ આન્સર ઓપ્શન નંબર બી મિનર્વા મિલ કેસમાં ન્યાયિક સમીક્ષાને મૂળભૂત માળખાનો ભાગ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કયા બંધારણીય સુધારા દ્વારા કેન્દ્ર રાજ્ય નાણાકીય સંબંધોમાં મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર કરવામાં આવ્યા હતા? તો રાઈટ આન્સર ઓપ્શન નંબર એ 80માં સુધારા દ્વારા કેન્દ્ર રાજ્ય નાણાકીય સંબંધોમાં મહત્વપૂર્ણ ફેરફારો કરવામાં આવ્યા હતા. નેક્સ્ટ, કયા સુધારા દ્વારા દલ બદલ વિરોધી કાયદો અમલમાં આવ્યો હતો? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. રાઈટ આન્સર ઓપ્શન નંબર સી 52માં બંધારણીય સુધારા દ્વારા દલ બદલ વિરોધી કાયદો અમલમાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, દલ બદલ વિરોધી કાયદાનો બંધારણની કઈ અનુસૂચિમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે? તો રાઈટ આન્સર ઓપ્શન બી 10મી અનુસૂચિમાં દલ બદલ વિરોધી કાયદાનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. નેક્સ્ટ, કયા બંધારણીય સુધારા દ્વારા મતાધિકાર માટેની વય 21 વર્ષથી ઘટાડીને 18 વર્ષ કરવામાં આવી છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ઓપ્શન નંબર સી 61માં સુધારા દ્વારા મતાધિકાર માટેની વય 21 વર્ષમાંથી ઘટાડીને 18 વર્ષ કરવામાં આવી હતી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કયા સુધારા દ્વારા પંચાયતી રાજને બંધારણમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું હતું? તો રાઈટ આન્સર ઓપ્શન નંબર સી 73માં બંધારણીય સુધારા દ્વારા પંચાયતી રાજને બંધારણમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, પંચાયતી રાજ સંબંધી જોગવાઈઓ કઈ અનુસૂચિમાં સામેલ કરવામાં આવી છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો 11મી અનુસૂચિમાં પંચાયતી રાજ સંબંધી જોગવાઈઓ સામેલ કરવામાં આવી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કયા સુધારા દ્વારા નગરપાલિકા વ્યવસ્થાને બંધારણમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. રાઈટ આન્સર 74માં બંધારણીય સુધારા દ્વારા નગરપાલિકા વ્યવસ્થાને બંધારણમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, નગરપાલિકા સંબંધિત જોગવાઈઓનો કઈ અનુસૂચિમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ઓપ્શન નંબર સી અનુસૂચિ 12માં નગરપાલિકા સંબંધિત જોગવાઈઓનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, બંધારણમાં કયા સુધારા દ્વારા દિલ્હીને રાષ્ટ્રીય રાજધાની પ્રદેશ એનસીટી બનાવવામાં આવ્યું હતું? તો રાઈટ આન્સર ઓપ્શન નંબર એ 69માં સુધારા દ્વારા દિલ્હીને રાષ્ટ્રીય રાજધાની પ્રદેશ તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કયા બંધારણીય સુધારા દ્વારા ગુજરાતમાં અનામત સંબંધિત ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન નંબર સી 76માં બંધારણીય સુધારા દ્વારા ગુજરાતમાં અનામત સંબંધિત મહત્વપૂર્ણ ફેરફારો કરવામાં આવ્યા હતા. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કયા સુધારા દ્વારા અનુસૂચિત જાતિ અને જનજાતિના કર્મચારીઓને પ્રમોશનમાં અનામત આપવામાં આવ્યું હતું?
राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 77 બંધારણીય સુધારા દ્વારા અનુસૂચિત જાતિ અને જનજાતિના કર્મચારીઓને પ્રમોશનમાં અનામત આપવામાં આવ્યું હતું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કયા સુધારા દ્વારા 6 થી 14 વર્ષના બાળકો માટે શિક્ષણના મૂળભૂત અધિકાર બનાવવામાં આવ્યો હતો? રાઈટ આન્સર મિત્રો ઓપ્શન નંબર ડી 86 બંધારણીય સુધારા દ્વારા 6 થી 14 વર્ષના બાળકો માટે શિક્ષણ એક મૂળભૂત અધિકાર બનાવવામાં આવ્યો છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, બંધારણમાં કયા સુધારા દ્વારા સહકારી સંસ્થાઓને બંધારણીય સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન નંબર બી ઓપ્શન નંબર ડી 97 બંધારણીય સુધારા દ્વારા બંધારણમાં સહકારી સંસ્થાઓને બંધારણીય સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, બંધારણમાં કયા સુધારા દ્વારા માહિતીનો અધિકાર મૂળભૂત અધિકારમાં સ્થાન પામ્યો છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. આરટીઆઈ કયા સુધારા દ્વારા મૂળભૂત અધિકારમાં સ્થાન પામ્યો છે? રાઈટ આન્સર મિત્રો ઓપ્શન નંબર ડી એક પણ નહીં, એટલે કે આરટીઆઈ કાયદા દ્વારા આપવામાં આવ્યો, બંધારણીય સુધારા દ્વારા નહીં. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કયા બંધારણીય સુધારા દ્વારા ઓબીસી વિદ્યાર્થીઓને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં અનામત આપવામાં આવ્યું છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન નંબર બી 93 સુધારા દ્વારા ઓબીસી વિદ્યાર્થીઓને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં અનામત આપવામાં આવ્યું છે. નેક્સ્ટ, કયા બંધારણીય સુધારા દ્વારા ભારતમાં જીએસટી અમલમાં આવ્યું છે? રાઈટ આન્સર મિત્રો 101 બંધારણીય સુધારા દ્વારા ભારતમાં જીએસટી ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ અમલમાં આવ્યું છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, 101 બંધારણીય સુધારા અનુસાર જીએસટી કાઉન્સિલની અધ્યક્ષતા કોણ કરે છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, સ્ટાર મારજો. જીએસટી કાઉન્સિલની અધ્યક્ષતા કોણ કરે છે 101 બંધારણીય સુધારા મુજબ? તો રાઈટ આન્સર ઓપ્શન નંબર સી નાણાં પ્રદાન કરે છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કયા બંધારણીય સુધારા દ્વારા રાષ્ટ્રીય અનુસૂચિત જાતિ પંચ અને રાષ્ટ્રીય અનુસૂચિત જનજાતિ પંચને બંધારણીય દરજ્જો આપવામાં આવ્યો છે? તો રાઈટ આન્સર ઓપ્શન નંબર બી 102 સુધારા દ્વારા રાષ્ટ્રીય અનુસૂચિત જાતિ અને રાષ્ટ્રીય અનુસૂચિત જનજાતિ પંચને બંધારણીય દરજ્જો આપવામાં આવ્યો છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કયા સુધારા દ્વારા આર્થિક રીતે નબળા વર્ગો માટે 10% અનામત આપવામાં આવ્યું છે? ઈડબ્લ્યુએસ માટે. રાઈટ આન્સર ઓપ્શન નંબર ડી 103 સુધારા દ્વારા ઈડબ્લ્યુએસ ઉમેદવારો માટે 10% અનામત આપવામાં આવ્યું છે. નેક્સ્ટ, કયા સુધારા દ્વારા સંસદ અને રાજ્ય વિધાનસભામાં એંગ્લો ઇન્ડિયન સભ્યોની નિમણૂક બંધ કરવામાં આવી છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ઓપ્શન નંબર એ 104 બંધારણીય સુધારા દ્વારા રાજ્યની વિધાનસભામાં એંગ્લો ઇન્ડિયન સભ્યોની જે નિમણૂક કરવામાં આવતી હતી તે પ્રથા બંધ કરવામાં આવી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કયા બંધારણીય સુધારા દ્વારા ભાષા સંબંધિત જોગવાઈઓમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો 92 બંધારણીય સુધારા દ્વારા બંધારણમાં ભાષા સંબંધિત જોગવાઈઓ હતી જેમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, 92 બંધારણીય સુધારા દ્વારા કઈ ભાષાઓને 8મી અનુસૂચિમાં ઉમેરવામાં આવી હતી? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો બોડો, ડોગરી
મૈથિલી અને ચંથાલી. આ 4 ભાષાઓને 92માં બંધારણીય સુધારા દ્વારા 8મી અનુસૂચિમાં ઉમેરવામાં આવી હતી. તો રાઈટ આન્સર ઓપ્શન નંબર એ. નેક્સ્ટ, કયા સુધારા દ્વારા મંત્રીઓની સંખ્યા કુલ સભ્યોના 15% સુધી મર્યાદિત કરવામાં આવી હતી? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ઓપ્શન નંબર ડી. 91માં બંધારણીય સુધારા દ્વારા મંત્રીઓની કુલ સંખ્યા કુલ સભ્યોના 15% સુધી મર્યાદિત કરવામાં આવી હતી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કયા સુધારા દ્વારા કાયદા બનાવવાની પ્રક્રિયામાં નોટબુક પ્રણાલીનો અંત આવ્યો છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ મિત્રો, સ્ટાર મારજો. કાયદા બનાવવાની પ્રક્રિયામાં નોટબુક પ્રણાલીનો અંત કયા સુધારા દ્વારા આવ્યો છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ઓપ્શન નંબર બી. 44માં બંધારણીય સુધારા દ્વારા નોટબુક પ્રણાલીનો અંત આવ્યો છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, અત્યાર સુધી 2023 સુધીમાં ભારતીય બંધારણમાં કેટલા સુધારા કરવામાં આવ્યા છે? તો ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, રાઈટ આન્સર ઓપ્શન નંબર બી. 105 સુધારા કરવામાં આવ્યા છે 2023 સુધીમાં. અને આજના વિડીયોનો છેલ્લો પ્રશ્ન, કયા સુધારા દ્વારા વિધાનસભાના સભ્યોના ભાષણ અને અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતા પર સુરક્ષા પુનઃ સ્થાપિત થઈ હતી? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, વિધાનસભાના સભ્યોના ભાષણ અને અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતા પર સુરક્ષા ફરી વખત સ્થાપિત કરવામાં આવી હતી કયા બંધારણીય સુધારા દ્વારા? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ઓપ્શન નંબર સી. 44માં બંધારણીય સુધારા દ્વારા સુરક્ષાની પુનઃ સ્થાપના કરવામાં આવી હતી વિધાનસભાના સભ્યોના ભાષણ અને અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતા સંબંધિત. તો મિત્રો 75 પ્રશ્નો હતા જે આવનારી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે અત્યંત ઉપયોગી સાબિત થશે. થેન્ક યુ મિત્રો. જય હિન્દ. વંદે માતરમ.